اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد او قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھیے بچوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ شکر بجا لائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دینی محفل میں اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں جاننا اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ایک جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سے بچے ہیں مگر ان کو یہ توفیق نہیں ملی، پتہ نہیں وہ کون سی ایکٹیویٹیز میں ہوں گے، مگر بہت سے بچے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوں گے فونوں کے ذریعے یا سو کر یا کچھ اور کر کے. مگر آپ جو بچے یہاں پر الحمدللہ جمع ہیں وہ اللہ کے بہت بہت فیوریٹ بچے ہیں. معلوم کیوں؟ سب میں بڑی بات، یہ مہینہ کون سا ہے؟ سوچو آپ لوگ. آپ میرے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آنسر دیتے جانا، میری سینٹینس کمپلیٹ کرنا. اوکے، یہ مہینہ کون سا چل رہا؟ رمضان. ویری گڈ ماشاء اللہ. لارب رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہر طرف نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. بلکہ سنتے نا ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمارے پاس نیکیاں کرنے کے موقع دیتے. جیسے آفرز رہتے، دیکھو سامان خریدنے میں، کپڑے لینے میں، کچھ بھی اپنے کو آفرز ملتے بولے تو ہم وہاں جاتے نہیں، ہاف ڈسکاؤنٹ ہے وغیرہ بولے تو ویسے یہاں پہ نیکیوں کا آفرز ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی. تو ایسی نیکیوں میں بہت سے بچے تو روزہ رہتے ہیں الحمدللہ، جن پہ فرض ہو گیا ہے. مام جی بیٹے، میرے پاس ابھی ایک پوائنٹ ہے. اللہ میں وہ جی انگلش میں بول سکتی مام؟ ہاں بولو بیٹے، بولیے، میں سمجھ سکتی ہوں. جی مام. Allah wants people to realize how the poor and needy feel without food and to gain taqwa. یس، یہ کیا ہے یہ معلوم آپ کو؟ اس کا میننگ سمجھ میں آیا؟ یہ روزے کا مقصد ہے بیٹے. ہم جو روزہ رہتے نا، یہ روزے کا مقصد بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، جو پور پیپلز ہے، غریب بچے لوگ ہیں، وہ کیسا زندگی گزار رہے وداؤٹ کھانا پینا، کھانے پینے کے بھوکے. وہ تڑپ یہ روزہ رکھ کے ہم کھانے پینے سے رک کے محسوس کرنا ہم کتنے تھک جاتے نا، پیاس لگتی، کھانے سے زیادہ اپنے کو پیاس لگتی دیکھو پانی کی. مگر ہم کس کے حکم سے رک رہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ہم کو روک کے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ہمیشہ سال کے 11 مہینے کھا رہی، مگر تمہارے کو معلوم دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے کچھ، نہ پینے کو ہے کچھ. وہ کیسا زندگی گزارتے ہیں وہ سوچو تم. وہ سوچ کے اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو بڑھاؤ بول رہے. سمجھا آپ کی جو کوشچن تھا، پوائنٹ تھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے وہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ یہ روزہ رمضان کا مہینہ ایک اچھا گزر رہا ہے. اس میں روزہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور جو چھوٹے ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ رکھیں گے، ارادہ کر لیجئے. اس میں ہم جب ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی آیتیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا بیٹے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا. آلریڈی اللہ تعالیٰ نا چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے، معلوم، بڑوں سے زیادہ چھوٹے معصوم ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ایک دوسرے کے پیچھے گندی باتیں نہیں کرتے. مطلب اچھی کوالٹیز رہتی بچوں میں، معصوم رہتے. بلکہ
پھر وہ دینی کاموں میں اگر آئے تو اور پسند کرتے اور وہ محبت بڑھ جاتی. نہیں یہ کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے بیٹے؟ Sorry, ma'am, by mistake I unmuted. اوکے اوکے. ٹھیک ہے تو اپن اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہاں پہ جمع ہونے کا پہلی بنیاد ہمارے دین کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے. وہ چیز اگر صحیح ہوگی تو آگے کی ہماری پوری زندگی بھی صحیح گزرے گی. ہمیں یہاں میجورٹی دیکھنا نہیں ہے. الحمدللہ جتنے بھی بچے آئے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ بچے ہیں, میرے پسندیدہ بچے ہیں, ہمارے گروپ کے پسندیدہ بچے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زندگی میں یہ نیکیوں کا موقع دیا. آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے, اللہ کی رحمت میں ہے, فرشتے آپ پر اپنی رحمت ڈال رہے. وہ نہیں دکھ رہی مگر وہ آخرت میں دکھتی ہم آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کے سر پہ فرشتوں کا سایہ ہے بول تو ہم سر اٹھا کے دیکھتے کہاں دکھ رہا ہے, کیا نہیں دکھ رہا, مگر یہ ریئلائز کرنا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم آپ کو اللہ کے رسول کے ذریعے معلوم ہوا یہ. ٹھیک ہے, تو اب فرسٹ کوشچن میرا یہ ہے, یہاں پہ جو بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی آپ اس کو غور سے سنیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے اسپیشل ایکٹیویٹی کلاس کل رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اسلام کے پلرز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کو دوسری چیزیں بھی سمجھائی جائیں گی. تو اس میں آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہاں کے کوشچنس کے آنسرز دینا ضروری ہے. آپ جب یہ سنیں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو اچھے سے جواب دیں گے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کی بیسک نالج بھی اس میں جج کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس میں بھی کیسا بھی جو بچے یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کو کل بھی حاضر ہونا ہے. تو اب چلیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہم. تو پہلا ہماری بات ہے عقیدہ. آپ نے یہ ورڈ پہلے بھی سنا ہوگا یا نہیں تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. عقیدے کے معنی کیا ہے معلوم کسی کو؟ نہیں میں جی بیٹے, حماد اللہ کو معلوم؟ نہیں معلوم میم. اچھا ٹھیک ہے, میں آج بتاؤں گی, آپ لوگ یاد رکھ لیں گے نا؟ جی میم. اوکے, تو سنیے. اصل ایک ڈکشنری بک رہتی, معلوم نا آپ نے ورڈز کے میننگ رہتے اس میں, ڈکشنری جس کو بولتے ہیں. اردو میں رہ تو اس کو ہم لغت بولتے, اس کو کیا بولتے؟ انگلش میں ڈکشنری بولتے, اردو میں لغت بولتے, عربی میں اردو میں. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس میں ایک بیسک میننگ ایک رہتا, پھر اپنے اسلام میں اس کو لانے کے بعد کیا میننگ ہوتے وہ بتاتے. ٹھیک ہے, ایک اصطلاحی معنی بولتے, ایک لغوی معنی بولتے. تو بیسک بک لغت کے حساب سے تو عقیدے کے معنی باندھنے کے ہیں. باندھنا مانے کسی چیز کو کسی چیز سے باندھنا, معلوم نا باندھنا بولے تو جوائنٹ کرنا بولے جیسا. کیا باندھنا وہ اب شریعت, ہماری شریعت میں اس کے معنی کیا ہے دیکھیے. اسلام میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں سنو, تمام دینی کاموں کو دل سے ایک ایسی ذات کی طرف باندھنا جس میں اس سے جوڑنے کے بعد کوئی شک و شبہ نہ رہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں, آپ سنیے. تمام دینی کام یعنی دین سے جو وابستہ ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اللہ کے احکامات سننا, ہر چیز, ہر نیک کام, دینی کاموں کا تصدیق کرنا یعنی اس کو سچا ماننا, اور اس طرح ماننا کہ اس میں کوئی شک نہیں رہنا آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہ چیز کہاں ملتی ہم آپ کو سمجھ رہے؟ اسلام میں آنے کے بعد. ہمارے دل کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو آپ کیا کر رہے ہیں, باندھ رہے ہیں کس کو؟ ہمارے دل کے کاموں کو ہم کس سے باندھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے. اللہ کے سپرد کر کے پھر ہمارے کو کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں.
ऐसे सोचने की नौबत ही नहीं आती। समझ गए? तो अकीदे के माने क्या है? बांधना। और शरीयत में अकीदे के माने तमाम दीनी उमूर की तस्दीक इस तरह करना कि इसमें कोई शक व शुबा ना रहे। ठीक है? मैं आपको इसके पिक्चर भेजो बोलता हूँ, मैं लिख के भेजती हूँ, मेरे पास बुक में रिटर्न भी है, इंशाल्लाह आप लोग याद करने के लिए। ठीक है? इसे शरीयत में अकीदा कहते हैं। ठीक है हिमादुल्ला, अज़हर, तस्नुआ, सब सुन रहे ना? ठीक है हाँ, जी मैम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मैम तो अब हमने अपना दिल किससे बांध दिया, किससे जोड़ लिया? अल्लाह से। हाँ, तो ईमान कब मुकम्मल होता मालूम? इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहले कलमा पढ़ो बोलते हैं नहीं? जी मैम। बोलते हैं ना? तो वो कलमा पढ़ने में पहली चीज क्या पढ़ते हैं हम? इस्लाम की अव्वल कलमे थे ना? क्या है वो पहला कलमा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है? ला तो पहले गवाही देना पड़ता कि नहीं है कोई देखो बेटे, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, एक चीज होती है एक अल्लाह को माने तो हमारा दीन मुकम्मल होता क्या? एक अल्लाह को मानने से हमारा दीन मुकम्मल हो जाता? नहीं होता, बल्कि दूसरे तमाम माबूदों को इनकार करने से होता है। पहला जुमला क्या है हमारे कलमे में? ला इलाहा। एक अल्लाह को तो मान रही, मगर उसके साथ किसी और को भी माने तो कंप्लीट होते क्या ईमान हमारा? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि पहले अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम पहले अपने कलमे में दूसरों का इनकार करो, फिर मेरा इकरार करो। बोल रहे ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तर्जुमा यही है ना? अव्वल कलमे का तर्जुमा आता ना सबको? क्या माने हैं बोलो? अज़हर, तस्नुआ, तर्जुमा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि कोई इबादत अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अशहदु अल्ला इलाहा, क्या बोल रही? मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई माबूद, इबादत के लायक कोई भी नहीं है, मगर है तो कौन है वो? सिवाय अल्लाह ताला। तो पहले आप इनकार कर रहे हैं दूसरे तमाम माबूदों का, जैसे कि लोग पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं वो मूर्तियों की, राम कृष्ण वगैरह वगैरह कुछ भी है ना, हिंदुओं के हो, झाड़ की भी पूजा करते हो लोग, गाय की भी पूजा करते हो लोग, सूरज वगैरह की। तो हम करते क्या वैसा? नहीं, पहले इनकार कर रहे वो कोई भी इबादत के लायक नहीं है, फिर हम इकरार कर रहे हैं कि अगर है कोई इबादत हमें करनी है तो किसके लिए करनी है? सिर्फ अल्लाह के लिए। ये बात समझ गए ना? कलमे तौहीद में हमारे को ये मानना जरूरी है। तौहीद वाहिद से निकला है, मालूम बच्चों? तौहीद किससे बना? वाहिद। वाहिद के माने एक। कुल हुवल्लाहु अहद बोलते ना हम, क्या माने? कह दो अल्लाह एक है। तो ये एक से अल्लाह बना तौहीद मानने वाले हम। और आपको पता है दुनिया में जितने भी अंबिया आए, उनका आने का मकसद क्या था? एक सेंट्रल काम करने के लिए आए, दूसरे अहकामात बताने के लिए भी आए, मगर तौहीद का मसला इतना अहम है और इतना बुनियादी बेसिक है हमारे जिंदगी में। तौहीद बेस होना चाहिए, हमको तौहीद पे हमारी बुनियाद होना चाहिए कि दुनिया में हर नबी जहां भी आए और जब भी आए, उसने सबने अपने कौम को पहले किस चीज की दावत दी? तौहीद की दावत दी। उसके बाद दूसरे अहकामात भी बताए, मगर फर्स्ट काम क्या किया उन लोगों ने, तमाम अंबिया ने? तौहीद सिखाई। यानी ये एक ऐसा बेसिक काम है, ऐसा
अहम इम्पोर्टेंट थिंग है जिसको कोई नबी नहीं छोड़े. सबने एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, नहीं बुलाया? बुलाया मैम. Very बुलाया good. मैम. हाँ, तो मैं उसकी दलील कुरान से देती हूँ आपको. एक जब सुनिए आप, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून. क्या तर्जुमा सुनो आप, गौर करो, समझ में आता. ऐ पैगंबर, हमारे नबी कौन है? एक पैगंबर. हमारे नबी का नाम बोलिए मुझे. मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाँ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला. उनका And he नाम was the last prophet of Allah. क्या नाम है? Ma'am, जी बेटे. Ma'am, I have 2 points about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. नहीं समझ में आया बेटे, क्या बोल रहे हैं आप? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यस, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ठीक है. उनको अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐ नबी, आप भी पहला काम क्या करने आए हैं? एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना है. और ये आपका ही काम नहीं है, बल्कि आपसे पहले हमने जितने भी दुनिया में रसूल नबी भेजे, उनको हमने यही वही की कि पहले उन लोगों को फर्स्ट काम जो बोलना है वो क्या है? एक अल्लाह की इबादत करो और दूसरे तमाम माबूदों का इनकार करो. जैसा सुबह उठते ही फर्स्ट काम हम क्या करते? मुंह धोते, वॉशरूम जाते, ये सब है ना फर्स्ट काम. जी फजर की नमाज पढ़ने के लिए वजू करना पड़ता है ना, बेसिक काम वो है ना. हाँ, तो मुसलमान जब आप बने हैं तो आपका बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए? आपको बेसिक कंपलसरी इतना तो मालूम होना चाहिए कि आप तौहीद के बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकते. मतलब तौहीद को अपनाना जरूरी और लाजिम है, कंपलसरी. तो तौहीद क्या है? एक अल्लाह को मानना, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है. ठीक है, ये हमारा मकसद है. समझ रहे बेटे? मैम, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन है? इतनी बात मैं अब तक जो भी बताई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग. अकीदे के माने समझाई मैं. अकीदे के माने बांधने के हैं. और शरीयत में अकीदा किसे कहते हैं? अपने तमाम दीनी उमूर की तस्दीक इस तरह करना कि इसमें कोई शक व शुबा ना रहे, तो इसे शरीयत में अकीदा कहते हैं. ठीक है, ये समझ गए. और तौहीद वाहिद से बना है. तौहीद के माने हैं एक अल्लाह को मानना और तमाम दूसरे माबूदाने बातिल को इनकार करना. ये हमारा बेस है. ठीक है, बेसिक नॉलेज है. कोई सवाल नहीं है ना? समझ में आ गई ना ये बात? और हमने हमारे कलमे का तर्जुमा, हाँ कलमे का. जी बेटे. मैम, फिर से रिपीट कर सकते हैं? आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था. जी जी ठीक है. मैंने कहा हमने दुनिया में आने का एक मकसद बताया ना कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, उसकी इबादत के लिए. जैसा कि मैंने तिलावत की ना आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. क्या माने इसके? मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें. ठीक है, ये हमारे पैदा करने का मकसद है. तो वो इबादत हम कैसे जानते? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ईमान हमारा फर्स्ट है. फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज कलमा ईमान, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.
تو عقیدہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے باندھ لیں, اللہ سے جوڑ لیں. ہر کام میں ہمیں اللہ کی رضا کیا ہے, اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, یہ جانیں. ٹھیک ہے. اب اچھا, آپ لوگوں کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاتی ہوں. توحید کے بھی لغوی معنی ہوتے نا, ہر چیز کی میننگ رہتی نا ڈکشنری میں. تو توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک جاننا اور ایک ماننا. جان لینا کافی نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے, نہیں. آپ اپنے اعمال سے ظاہر کرنا کہ آپ ایک اللہ کو مانتے بھی ہیں. سنیں میری بات میں سب فرق سمجھو. کسی چیز کو ایک جاننا بھی اور پھر اس کو ماننا بھی ضروری ہے, تبھی ہماری توحید کمپلیٹ ہوتی. آپ جان لیے کہ ہاں ایک اللہ تعالیٰ ہے, ان کی عبادت کرنا بول رہے مگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے, تو آپ مان رہے بولے جیسا ان کو نہیں مانتے جیسا نا. خالی جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے. ماننا مطلب اپنی زندگی میں ان کے باتیں عمل کر کے دکھانا. تو آپ توحید والے بنتے جب, جو کام ہمارے نبیوں نے کیا اور دنیا کے ہر دور کے نبی نے کیا. ٹھیک ہے. یہ ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک جاننا اور اس کو ایک ماننا بھی. توحید کا معنی ایک جاننا بھی ایک ماننا. ہاں رائٹ. اب اس کی شرعی معنی بولوں میں, کیا میم؟ اس کی شریعت میں اپنے اسلام میں اس کو کس طرح ڈسکرائب کرتے بتاؤں؟ سنو, اللہ کو اس کی ذات میں, اس کے مخصوص کاموں میں اور اس کے تمام صفات میں اور ناموں میں, تمام عبادت میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا توحید ہے. پھر سے ریپیٹ کروں, اللہ کو اس کی ذات میں, اس کی ذات میں, اس کے مخصوص کاموں میں, اس کی مخصوص کاموں میں, پھر اس کے اسماء اور صفات یعنی اس کے ناموں میں اور اس کی کوالٹیز میں. اسماء اور صفات بولتے اس کو. ٹھیک ہے, تمام عبادت میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا, یہ توحید ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. ہاں, تو اس کی ذات تو معلوم ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, بلکہ ہم سن چکے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. کسی اور کا نام رکھ سکتے اللہ؟ نو میم. نو, نیور. کسی کا بھی نام ہم اللہ نہیں رکھ سکتے. اگر کسی کا نام اللہ کے ساتھ رکھنا بھی پسند کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ عبداللہ, عبد لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. سنے نا, ہم نے بہت سی نام عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الکریم وغیرہ وغیرہ رکھتے نا. اللہ کے ناموں کے ساتھ اگر ہمیں اپنا نام جوڑنا ہے تو وہاں پہ عبد لگانا ہے میل کے لیے, اور فیمیل کے لیے کیا لگانا ہے؟ امت, امت اللہ بولنا ہے. ٹھیک ہے. کیا میم آپ کا وائس؟ امت اللہ, حمزہ میم تا, میم تا بولتے اس کو امت اللہ. عبداللہ کیسا بولتے ویسا امت اللہ بھی بولتے, فیمیل کو لگانا ہے تو. امت الرحمن بولتے نا, امت الرحیم ایسا بھی رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے کام کیا ہے؟ خاص اللہ کے لیے ہی وہ کام خاص ہے. جیسے کیا ہے اللہ کے کام کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ بولو آپ لوگوں کو کیا ذہن میں آ رہا؟ سب بول سکتے, سب بولنا. زویا بولو, زویا. جی میم. میم آپ کا وائس پھر سے بریک ہو رہا ہے میم. کیوں؟ سب کو بریک ہو رہا نا, صرف لارب کو بریک ہو رہا. ہاں میم, مجھے بھی تھوڑا تھوڑا آپ کا وائس بریک ہو رہا ہے میم. میں اپنے منہ کے قریب رکھی ہوئی ہوں.
अब ठीक है? जी मैम। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आंसर नहीं करने भाई आप लोग। मैं पूछी अल्लाह के खास खास काम क्या है जो बंदे नहीं कर सकते? पूरी कायनात को खाना देना। हाँ, वेरी गुड। और इज्जत। जी, बारिश बरसाना। कौन बरसाता बारिश? अल्लाह। फिर याद करो, सोचो, हवा देना। हवा कौन भेज रहा हमारे पास? ऑक्सीजन अल्लाह कौन दे सुब्हान रहे? व तआला। अल्लाह। रिस्क कौन देता रहे? हाँ, अल्लाह ताला। हमारी ख्वाहिशात कौन पूरी कर रही? तरकारी कौन उगा रही? अनाज कौन बना रही? अल्लाह सुब्हान व तआला। फिर और सबसे बड़ी चीज, इंसानों को अकल किसने दी जो दुनिया में ये सब चीजें बनाया? जैसे फोन है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, हर चीज सब जो भी बना रहे हैं उसको बनाने की अकल किसने दी? अल्लाह सुब्हान व तआला। फिर ये अल्लाह के खास काम है। इसमें कोई बोल सकता नहीं मैं टमाटर अपनी तरफ से बनाता हूँ विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स फॉर दुनिया में जो भी चीजें हैं उससे बगैर मैं अपने सेल्फ से कोई एक टमाटर बना सकता? टमाटर तो छोड़ो, एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकता ना। जो भी चीज है दुनिया में, हर चीज किसकी है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ही हर चीज को बनाया। आसमान बनाया, जमीन बनाया, जानवर बनाए, हम सबको बनाया। ये किसी और में ताकत है इतनी? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सब चीजें बनाई तो फिर इबादत भी हमें किसकी करनी चाहिए? अल्लाह के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह ही की इबादत करना है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है, कुरान अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए रखना है। हमें खुश नहीं होना कि हम अपने किसी और के लिए, अम्मी बोल के रोजा रखते, अम्मी पढ़ो पढ़ो बोल रहे तो पढ़ रहे नहीं। तमाम दीनी काम हमें अल्लाह को खुश करने के लिए रखना है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, इतने अच्छे हाथ पैर दिए, आंख नाक दिए, किसी को गोरा बनाया, किसी को कम गोरा बनाया, किसी को लंबा, ये सब अल्लाह की मर्जी, हमारा दखल इसमें नहीं है। जिसके लिए जो बेहतर था वो अल्लाह ताला ने बना दी, उसकी रजा से राजी होना। जी बेटे, आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही मेरे को, आप लोग जो कुछ बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बोल रही थी कि अगर हम सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तुम फलाह पाओगे, यानी कामयाब हो जाओगे। फिर इस पर ही हमें जम जाना है। तो वहां जाके उनको बोलेंगे, उन्होंने हमारी दुआ कबूल कर दे, उनसे हमारी ख्वाहिशात बयान करेंगे, फलां के पास जाएंगे, फलां के पास, हरगिज नहीं, वो होताच नहीं। हर काम करने की खुदरत किसको है? सिर्फ अल्लाह को, और वो करीब है हमारे, क्योंकि अल्लाह ताला बोले जी। मैम ये सुनी कि पहले तो खुदाई में हम बोली कि हम लोग हमारे माँ बाप को पूछने से पहले अल्लाह ताला को पूछ के ही पूछना है। यस यस, मैं वही बात बोलने जा रही थी। हम अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल होना या इरेजर होना, कुछ भी होना है आपको, तो आप पहले क्या बोलना? अल्लाह से मांगना, अल्लाह मेरे को पेंसिल दिला दे, मेरे को इरेजर दिला दे, मेरे को फला बुक दिला दे, या मेरे को बैग दिला दे, मेरे को जूते दिला दे, या कपड़े दिला दे, या खाने की चीज भी कुछ भी दिलाना है, आप पहले अल्लाह से बोलो, अल्लाह तू मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे।
تو پھر اس کے بعد آپ کی خواہش کو آپ اپنے پیرنٹس سے بولنا, اللہ سے بولنا, سیکنڈ پیرنٹ سے بولنا, ماں باپ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان کے دل میں وہ چیز ڈال کے بولتے ہیں آپ کے بچے کو یہ چیز دلا دو بول کے. جب ہمارے ابو باہر جاتے ہیں یا امی باہر جا کے آتے رہتے, جب یاد دلاتے ارے میری بچی نے یہ کہا, میرے بیٹے نے یہ کہا بول کے, یہ کون یاد دلاتے ہیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و یاد تعالیٰ. دلا کے پھر ان کو وہ چیز لے کے آتے. ایگزامپل فروٹس میں کیوں نہ ہو, میرے کو آج ایپل کھانا ہے, مینگو کھانا ہے, آپ ڈیڈی کو بولتے, آپ کے ڈیڈی آتے وقت کیا کرتے, یاد رہتا کسی کو بھول جاتے, پھر یاد دلاتے کون وہاں پہ ان کو, ارے تمہاری بچی یہ بولی نہیں, یہ لے جاؤ, تمہارے بیٹے نے یہ خواہش کی یہ پوری کرو, بلکہ ان کے لیے مال بھی دیتے پھر وہ چیز بھی دیتے. تو ہمارے ہر چیز اپنے لیے جو بھی ہونا ہے اللہ کو پہلے مانگنا ہے, یہ کلمہ توحید ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے میم. تو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں, معلوم آپ کو کلمہ توحید کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ اخلاص, کلمہ طیبہ. کیونکہ یہ ایک اللہ کو ماننا ہے, مانے خالص تمام دوسرے عبادتوں سے, دوسرے معبودوں کو چھوڑ کے اللہ پہ ایمان لانا ایک چیز ہے. اس لیے ہمیں کلمہ طیبہ بولتے, اس کو کلمہ اخلاص بھی بولتے, قول ثابت بھی بولتے. ٹھیک ہے, اس میں کتنے ارکان ہیں بولی میں؟ 2 چیزیں ہیں بولی نا, پہلے انکار ہے پھر اثبات ہے. انکار کیا ہے؟ لا الہ, تمام معبودان باطل کا انکار کرنا. پھر اثبات کیا ہے؟ ایک اللہ, ایک اللہ کو اقرار کرنا. ٹھیک ہے, سمجھے بیٹے؟ ٹھیک ہے میم. اوکے اوکے, ماشاء اللہ. آپ کو معلوم ہو گیا نا, آپ سے کون سی بھی خواہش ہے تو پہلے کس کو بولتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بولنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. ہاں. میم اس میں اس کی چند شرائط ہے, معلوم آپ کو؟ شرائط مانے اس کے رولز, سوری میم. اس کے رولز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. توحید کی کچھ شرطیں ہیں, کیا ہے وہ شرطیں؟ دیکھیے 7 شرطیں ہیں, 7 اس کے لیے کمپلسری رولز ہیں. نمبر 1 علم. آپ لوگ بات مت کرو نا بیٹے, ڈسٹرب ہو رہا میرے کو. عنایہ آپ سن رہے؟ عنایہ جی میم. میں کیا بولی, کتنے رولز ہیں؟ 7. ہاں, عنایہ جواب نہیں دیے, زویا جواب دے دیے, ماشاء اللہ, ریحان اینڈ زویا. 7 رولز ہے. تو پہلا رول کیا ہے؟ علم. علم یعنی ہمیں معلوم کرنا نا اللہ کیسا ہے, کون ہے, وہ کیا کیا کر سکتا, جی میم. اس کے بارے میں علم یعنی نالج جمع کرنا ہے. آپ جتنا نالج جمع کریں گے آپ اتنا اللہ کے قریب ہوں گے اور دوسروں سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ سمجھو. آپ کو فرسٹ تھنگ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے وہ علم ہے, وہ پڑھنا ہے. قرآن میں بھی اللہ کے رسول کو سب میں پہلی آیت کون سی نازل بھی معلوم نا آپ لوگوں کو؟ کیا ہے وہ آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہاں, سورہ الق کی 5 آیتیں ہیں. وہ 5 آیتوں میں بھی پہلی چیز علم بولے. آپ کو نالج ہونا, خالی آپ دنیا کا علم سیکھ رہے ہیں, آپ دین کا علم, آخرت کا علم نہیں سیکھ رہے تو آپ کو کامیابی نہیں ملتی, آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے. آپ دنیا کا بھی سیکھیے اور دین کا بھی سیکھیے. فرسٹ تھنگ, فرسٹ رول از علم. آپ کو علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ کیا کیا کام کر سکتا, اس کے کیا کیا نام ہیں, اور وہ اس کی عبادت ہم کس لیے کر رہے ہیں, پھر وہ ہمیں اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, فرسٹ کیا ہے شرط اس کی؟ علم. پھر دوسرا یقین. کیا ہے؟ یقین ہو جانا. جب آپ نے جان لیا کہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے, ابھی ہم بولے نا, آسمان بنائے, زمین بنائے, سمندر بنائے, مچھلی بنائی, جانور بنائے, ہر چیز بنائی, ہمیں بنایا, ہمارے لیے غذا بنائی, چاول, ترکاری, فروٹس,
हर चीज कोई अपने तरफ से बना सकता नहीं मैम। हाँ, तो वो अल्लाह ने बनाया, आपको मालूम हो गया तो आप यकीन कर लेना। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड शर्त क्या है, यकीन। यकीन करना। हाँ, पहले जानना, फिर वो जानने के बाद आप यकीन करना। अब आप मुतमईन हो जाना कि हाँ एक अल्लाह ही है, मैं अब उस पे यकीन करती हूँ, अल्लाह के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हर चीज अल्लाह से पहले मांगूंगा, फिर इसके बाद अपने दूसरी चीजों अल्लाह दूसरों से बोलूंगा। ठीक है, दो चीजें हो गई, फर्स्ट इल्म, सेकंड यकीन। अब इसी तौहीद में थर्ड चीज एक है बेटे, ताबेदारी। क्या बोलते हैं, इताअत। कुरान में सुने होंगे आप, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, किसकी, अल्लाह की, फिर उसके बाद रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आप लोग भी रिपीट करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। आप समझ रहे हैं बेटे मैं बोल रही हूँ सब बातों को, क्या कोई डाउट है? जी मैम समझ में आ रहा। हाँ, तो मैंने कहा फर्स्ट आपको इल्म होना चाहिए अल्लाह के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, फिर उन चीजों पर यकीन होना चाहिए, सेकंड शर्त है वो। थर्ड शर्त है फिर उसके मुताबिक अमल, यानी ताबेदारी। क्या बोल रहे हैं आप, कलमा पढ़ने के बाद आप पे क्या चीज फर्ज हो गई? इस्लाम के 5 पिलर्स है ना, पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, तीसरा ज़कात, चौथा रोजा, पांचवा हज। सुन के है ये? जी मैम। हाँ सुने। जी मैम। इस्लाम मैम आप बार बार म्यूट। हाँ, वो मेरे को कॉल आ रहा बेटे, कॉल आ रहा तो म्यूट ऑटोमेटिक हो जाता हूँ। ठीक है। बोलो, इस्लाम के पिलर्स कितने हैं? 5 पिलर्स। कौन से हैं? मैं अभी बोली ना। शहादा, सलाह, ज़कात, सौम, हज। वेरी गुड। हाँ, दूसरे भी बोलो, रेहान बोलो बेटा। हाँ, लारा बोल दिए ना, अब आप बोलो। शहादा, शहादा, सलाह, ज़कात, रोजा और हज। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन बोल रहे हैं? मैम, जी मैम there are also 6। ईमान है वो 6 चीजों पे ईमान लाना है। वो क्या है? अल्लाह की जात पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह आखिरत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। वो दूसरी थिंग है, वो भी है, मगर तौहीद में, और हम अब तौहीद पढ़ रहे ना, अकीदा पढ़ रहे ना, इसमें हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर मैं जो बात बता रही वो कंटिन्यूशन में हमें नमाज के बाद क्या करना है, सॉरी ईमान के बाद क्या करना है, ताबेदारी करना है। थर्ड पॉइंट क्या था? इताअत करना। किसकी इताअत? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, फर्स्ट थिंग थी इल्म, सेकंड था यकीन, फिर उसके बाद थर्ड है इताअत। आवाज आ रही है? जी मैम। लो बच्चों, मेरी आवाज आ रही? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ चलो सुनो, 3 चीजें हो गई। फिर फोर्थ क्या है मालूम? कबूल करना। क्या चीज है कबूल करना? अल्लाह ने हमें जैसी भी जिंदगी दी है उसको एक्सेप्ट करना, शिकायत नहीं करना, मेरे को ऐसा क्यों रखा, मेरे को वैसा क्यों नहीं रखा, उनको उतना अच्छा दिया, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा हम शिकायत नहीं करना, बल्कि हम क्या करना, जो भी अल्लाह ने हमें दिया है उसको कबूल करना। उसकी जिंदगी, हमारी जिंदगी हमारे लिए क्या बेहतर है? देखिए पेरेंट्स
हमारे आफ्टर ऑल हमारे अम्मी अब्बू हमारे क्या सही है वो चीज देते ना, खराब चीज देते हमारे को नहीं देते, क्यों? नहीं उनको मैम। मालूम है ये बच्चे के लिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो जब हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए इतना हमारे बारे में मालूम है, तो पेरेंट्स से भी बढ़ के कौन है बोले? हम अल्लाह ताला है ना। तो अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो उसको मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या गलत सही नहीं है। हमारा रंग कैसा होना चाहिए, हमारी हाइट कैसी होनी चाहिए, हमारे घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है। जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उसको कबूल कर लेना, अल्लाह की रजा से राजी हो जाना, समझ रहे? तभी इंसान सुकून से जिंदगी गुजारता। नहीं आप रोते रहे मेरे को वो होना, मेरे को उनके पास जो है वो होना। अगर आप हमेशा ऐसी जिद करते रहे तो आप सुकून से रह सकते? आपके पेरेंट्स सुकून से रह सकते? नहीं मैम। नहीं रह सकते। इसलिए आपको ये चीज कबूल करना, ख्वाहिश कर सकते आप अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे को भी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दीजिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल दुआ पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल की खास दुआ कौन सी है मालूम आप लोगों को? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये दुआ बहुत पसंद थी अल्लाह के रसूल को। क्या बोलते थे? अल्लाह दुनिया में भी मेरे को अच्छी जिंदगी दे और आखिरत में भी मेरे को अच्छी जिंदगी दे, और खबर के अजाब से, आग के अजाब से बचा ले, क्योंकि ये दुनिया हमेशा की नहीं है ना बेटे। हाँ, आखिरत हमें यहाँ पे थोड़ी साल जिंदगी गुजार कर हमें हमारे असल घर कहाँ है वो आखिरत की तरफ जाना है। फिर हमारे आमाल, हमने कैसी जिंदगी गुजारी उसके हिसाब से हमें जन्नत में जगह मिलेगी। अगर हम गलत गुजारे तो जहन्नम हमारा ठिकाना होगा। अगर हम ये नॉलेज नहीं लिए, हम जो बने वो पढ़ते गए, जो बने वो करते गए, अल्लाह की नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे, अल्लाह की बातें नहीं सुने, पेरेंट्स की बातें नहीं सुने, मनमानी जिंदगी गुजारे, तो हमारा ठिकाना क्या होगा? फिर जहन्नम होगा, आग होगी। इसलिए दुआ करते रहना, अच्छी चीज की दुआ करो आप। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई नहीं दिया तो आप मांगना भी नहीं है, नहीं बोल रहे। अल्लाह ताला तो बार बार मांगने से खुश होता, मालूम? आप जितनी दुआ करते अल्लाह ताला उतना खुश होता, आपकी वो दुआ जरूर जरूर कबूल करता हो, मालूम? तो इसलिए कबूल करना, अल्लाह की जो भी रजा है उससे आप राजी रहना, चौथा पॉइंट था। ठीक है, ठीक है मैम। रिपीट करो, 4 पॉइंट्स रिपीट करो। फर्स्ट इज इल्म, ओके। सेकंड यकीन, यकीन। हाँ यकीन कर लेना, हाँ अल्लाह ही है बोले। फिर थर्ड इताअत, हिदायत। हिदायत है, इताअत करना, पैरवी करना। जैसा कि कलमा पढ़े बाद नमाज पढ़ो बोली ने में, सच बोलना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, सब अच्छे अच्छे काम करना, उसके पीछे चलना, अल्लाह रसूल की किताब कुरान के पीछे चलना। ताबेदारी, इताअत बोली मैं, हिदायत ने बोली इताअत। हिदायत अलग है, इताअत अलग है। और फोर्थ क्या है? कबूल करना, अल्लाह की रजा से राजी रहना। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। मैम, फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं बैड चीज़ां करी हूँ, मैं खाली अल्लाह से माफी मांगी तो अल्लाह पूरे चीज़ां फॉरगिव कर देंगे ना मैम? कर देंगे इंशाल्लाह। आप जो भी हम गलतियां करें, बैड की थिंग्स करें, वो अल्लाह ताला से आप माफी मांगना, तौबा करना, माफ कर देते। और उसमें अगर आपने किसी को तकलीफ दिया, इन केस आपके पेरेंट्स को हो या आपके भाई को हो या बहन को हो, उनको तकलीफ दिया है तो उनसे भी माफी मांग लेना। ठीक है, कि मैंने नहीं मालूम हो कि आपको तकलीफ दी, आपको सताया,
آپ کو پریشان کیا نا, میں اب سے ارادہ کرتی ہوں میں نیک بننے کا, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا, توحید پہ جم جانے کا, تو بول کے ان سے بھی معافی مانگ لینا. تو یہ اور بیسٹ تھنگ ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو اللہ سے مانگنا, پھر اس کے بعد وہ جس پرسن کو بھی آپ نے تکلیف دی ان سے بھی معافی مانگنا, تو وہ پرسن بھی معاف کر دیتے, تو آپ کے لیے تو پورا نہیں کرے جیسا ہو جاتا, اریز ہو جاتا آپ کا وہ عمل. جو فرشتے ہمارے لکھ لے رہے نا, اچھے کام لکھنے والے رائٹ ہینڈ کے فرشتے ہیں, برے کام لکھنے والے لیفٹ ہینڈ کے فرشتے ہیں. آپ توبہ کر کے آپ نے کچھ غلطیاں کی, میں نے کی, سمجھو میں نے کچھ غلطیاں کی, وہ لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ لکھ لیا, پھر میرے کو احساس ہوا کہ ارے یہ غلط تھا, میں نے غلط کیا, بلکہ میں کیا کری, اللہ سے معافی مانگی, اللہ میرے کو معاف کر دے, میں نے بہت غلط کام کیے, بلکہ پھر میں نے کسی انسان کو بھی اس سے تکلیف دی تھی, وہ غلط کاموں میں یہ بھی تھا, تو میں نے ان سے بھی جا کے معافی مانگی. تو کیا بولتے اللہ تعالیٰ, فوری یہ لیفٹ ہینڈ کے فرشتے کو بولتے وہ پورا میٹ دو, جو آپ کی ٹیچر میں نے جو غلط کام کیے تھے نا, وہ پورا میٹ دو جیسا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں, ایسا ہو جاتا پھر. ٹھیک ہے بیٹا, انڈرسٹینڈ؟ یس میم. اوکے. اب میں 7 چیزیں بولی تھی نا, اس میں 5th چیز کیا ہے, اخلاص. اخلاص کیا ضروری ہے؟ اخلاص. ہاں, اخلاص مانے خالص کرنا. کوئی بھی کام پہلے اللہ خوش ہو رہا ہے یا اس سے یا نہیں ہو رہا, یہ دیکھنا. دنیا والے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ خوش ہو رہے بول کے بھی نہیں کرنا, بلکہ ان سے بھی پہلے, یعنی ہماری زندگی پہ ہم سے ماں باپ سے بھی پہلا حق اللہ کا ہے نا, تو وہ اللہ خوش ہو رہا نہیں ہو رہا دیکھنا. اس کے بعد پیرنٹس, سیکنڈ درجے پہ آتے پیرنٹس, ٹھیک ہے. فرسٹ اللہ خوش ہو رہا ہے کام سے نہیں, اخلاص ہونا آپ کو, آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اخلاص ہونا. حتیٰ کہ آپ چپل بھی سلیقے سے اتار رہے ہیں, آپ چپل پہن رہے ہیں, پہلے رائٹ ہینڈ ڈال رہے ہیں, پھر لیفٹ ہینڈ اتار رہے ہیں, تو پہلے لیفٹ پھر بعد میں رائٹ. یہ چھوٹا کام, کتنا چھوٹا کام ہے یہ, خالی اپن یوں کیسا کہ اتار کے آ جاتے, مگر آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی پیروی کرو بولے, اور ہمارے نبی نے پہلے رائٹ ہینڈ ڈالا چپل میں, ایسا کر رہے ہیں. آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں, جب بھی آپ لیفٹ پیر سے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی ایسا کرے تھے, تو آپ کے لیے یہ نیکی لکھی جاتی. سمجھ رہے, خالی آپ چلے جا رہے ہیں, نیکی نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ میرے نبی نے دعا پڑھنے کا حکم دیا, اور لیفٹ پیر ڈال کے جاؤ بولے باتھ روم میں, تو میں لیفٹ پیر ڈال کے جا رہی ہوں, ایسا. جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں کہ میں کیا بیٹا, میرے کو نہیں سمجھ میں آپ کیا پوچھے. میم میرے پاس ایک میں ایک چیز سوال بولنا پوچھ چاہتی سکتی ہوں کہ پوچھنا نہیں, خالی فون نہ فلم کر. 1 منٹ لارب, 1 منٹ رک جاؤ بیٹے, پہلے اساتذہ کچھ پوچھ رہے ہیں, ان کا آنسر کر دوں میں. کیا پوچھ رہے تھے انہوں؟ اللہ, کسی اور کو سمجھ میں آ رہا تو میرے کو بولو, میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی آواز. نہیں میم. آپ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ السلام علیکم میم. جی السلام علیکم میم. ہاں بولیے. وجہ تسمہ پوچھتے ہیں, سو وہ رائٹ پیر کو رکھنا سکی, لیفٹ رکھنا سکی کر کو پوچھتے ہیں اس میں. باتھ روم جانے میں پہلے لیفٹ پیر ڈالنا, بایاں. گھر میں آتے وقت پہلے سیدھا پیر ڈالنا بولتے نا اپن, مگر ٹوائلٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی لیفٹ پیر رکھ کے جاتے تھے, ٹھیک ہے. فرسٹ پیر کون سا ہونا آپ کا, لیفٹ. اور دعا بھی باتھ روم کے باہر ہی پڑھ کے پھر جانا ہے, اندر جا کے دعا پڑھنا نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو دعا ہے نا, وہ دعا آپ کو باہر ہی ٹھہر کے پڑھنا ہے, اس کے بعد لیفٹ پیر باتھ روم میں رکھ کے جانا ہے. سمجھ گئے؟ بھول گئے تو دل میں پڑے جا کر بولتے نہیں میم, ہلو سے سپوز بھول گئے تو اندر نہیں پڑھنا, باہر آ کے غفرانہ کا بول دینا, کیونکہ دل میں بھی سننے کی طاقت اللہ کی ہے نا. جی جی. تو وہاں باتھ روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا.
जी मैम, जी जी? मैम। आते समय राइट पैर रखना की कर पूछते हैं हाँ, मैम। बाहर आते वक्त राइट पैर रखना, यस यस यस, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर मैम। ओके ओके, बारकल्लाह फीक। जी नारा, आप पूछो आपका क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो जो चीज़ा हमारे नबी बोले वो पूरे उन्होंने जो बात करे, जो बोले, जो एडवाइस दे हम लोग को, पूरा कुरान में मेंशन्ड है क्या मैम? यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हर चीज कुरान में मेंशन है, क्योंकि एक हदीस सुनाओ मैं उसके लिए आपको। एक जी शख्स, मैम। एक आदमी आके हजरत आयशा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है ना आयशा, उनसे पूछते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, यानी वो कैसा उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब हर काम जो भी करते थे वो कैसा था। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में जो जो चीजें थी वो सब की सब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। बोले, समझे आप? जी मैम। हर चीज लबीबा अल्लाह के रसूल अल्लाह बोले जैसे सुने। वमा यंतिखु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा। क्या बोल रहे अल्लाह ताला? कि तुम्हारे नबी अपनी तरफ से कुछ भी लोगों को नहीं बता रहे, बल्कि हम उनकी तरफ वही कर रहे हैं। वो अपनी वही के जरिए लोगों को इस्लाम पहुंचा रहे हैं, और वो खुद भी अमल करते। फर्स्ट कौन सा भी हुक्म आयो, पहले कौन अमल करे? नबी अमल करे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करे, फिर हम आपको हुक्म दिए। ठीक है, तो एवरीथिंग अल्लाह के रसूल की कुरान में मौजूद है। जैसा कुरान था वैसे ही नमूना, आइडियल हमारे नबी है। ओके, रिटर्न वर्क में देखो तो कुरान को देखो आप, हमारा दीन क्या है। और आइडियल आपको प्रैक्टिकल में जो देखना है तो आपको किसको देखना है? अब तो मौजूद नहीं है, मगर उनकी हदीस पूरी सही हदीसों में है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आइडियल। समझ गए ना ये बात? जी मैम। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ थिंग थी इखलास, यानी हर छोटे से छोटा काम, जैसा मैं बोली ना, बाथरूम में भी जा रहे खाली गए नेकियां नहीं मिलते। आप अल्लाह के रसूल इस तरह गए, हम भी वैसा करेंगे तो आपको नेकी लिखते वहां पे। समझ गए? आप खाना खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से भी खाते आजकल लोग, फिर राइट हैंड से भी खाते। मगर आप राइट हैंड से भी खा रहे हैं, मगर आप नबी खाए बोल के नहीं खा रहे, खाली अपनी मर्जी से खा रहे हैं, तो नेकियां नहीं मिलते। मगर मेरे नबी राइट हैंड से खाते थे, सलीखे से खाते थे, दस्तर बिछा के खाते थे, एक साइड से खाते थे। ये सोचेंगे आपको वो खाना भी इबादत में लिखा जाएगा, नेकियों में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये होना, इखलास होना आपको। ठीक है, पांचवी चीज इखलास था। छठवीं चीज क्या है? सच्चाई। जी, बड़ा बेसन आप लोगों की आवाज आई तो सही नहीं आती। आपके मम्मी को पूछो, बोला मैं जी बोलती हूँ। मैम, आपको क्या पूछतेगा तो वो अब आपको इसमें जमात में सुविधा जाते ना, वो बड़ा बेसन में खाते नहीं अच्छा शीन हाँ, खा सकते, हाँ वैसा खाना की वोच की सुन्नत नहीं है। नॉर्मल से तो प्लेटा में चलेगा ले खाते ना, वैसा खाना की दो तरह साबित है, कुरान में आया है तुम मिलकर एक जगह जमा होकर खाओ तो भी नेकी है, अलग अलग प्लेटों में लेके खा सकते, उसकी भी इजाजत है। ठीक है, तो भी साबित है अल्लाह के रसूल से, एक साथ जमा होके भी खाए और अलग से भी खाए। ठीक है, तो भी सुन्नत ही है। जी मैम, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। ओके, अब सिक्स्थ चीज थी सच्चाई, यानी हमें हर हाल में सच बोलना है, सच्चाई का साथ देना है। अल्लाह के रसूल ने जो जो बातें बताई, अल्लाह ने जो जो बातें बताई, उनको सच मानना भी है। ठीक है, हमेशा हमेशा सच बोलना, चाहे आपके सच बोलने से आपको मार भी पड़े तो आप बर्दाश्त कर लेना,
क्यों? आखिरत की मार से बच जाते, आखिरत की सजा से बच जाते ना। झूठ बोले तो कहाँ पे सजा मिलती? दुनिया में मिलती, आखिरत में मिलती? आखिरत में मिलती। तो आखिरत की सजा से बचना है तो दुनिया में हमेशा सच बोलो। अगर आपने गलती की तो भी एक्सेप्ट करो, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करो ताकि आपको दुनिया में सजा मिल जाए, आखिरत में ना मिले। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमने गलती एक्सेप्ट कर ली तो अपने पेरेंट्स दुनिया में भी सजा नहीं देते, माफ कर देते। तो अच्छा मामला क्या है? हमेशा सच बोलना, ठीक है? सवाल होगा है ये जाओ भी 6th तुम्हें। पार्ट था, 6th रूल था ये हमारे तौहीद का। फिर 7th रूल है मोहब्बत। 7th रूल क्या है? मोहब्बत। सब में बढ़ के मोहब्बत हमें किससे होनी चाहिए? अल्लाह से और उसके रसूल से, ठीक है? उसके बाद हमारे पेरेंट्स आते, हमारे रिश्तेदार आते, हमारे दादी नानी सब आते, चाचा फूफू खाला वगैरह। मगर फर्स्ट मैं बोली ना, इखलास में भी वही चीज है, पहले कौन खुश होना बोल के काम करना? हम अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी। उसके बाद अपने पेरेंट्स भी होना, अपने रिश्तेदार भी होना, अपने मुसलमान भाई बहन भी होना, टीचर्स भी होना, सब होना। मगर फर्स्ट किसकी रजा होना, किसकी मोहब्बत होना आपको? अल्लाह ताला की, ठीक है? ये 7 पॉइंट्स याद रखते ना। मैं फिर से रिपीट करूं, एक बार लिख लीजिए। इल्म है फर्स्ट, सेकंड यकीन होना, थर्ड उसकी इताअत करना। जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? स्लो बोलूं? फर्स्ट इज इल्म, सेकंड यकीन, थर्ड ताबेदारी, फोर्थ कबूल करना, जैसी भी आपकी हालत है उसको कबूल करना, इखलास, फिफ्थ इज इखलास, सिक्स्थ सच्चाई, सेवेंथ मोहब्बत। ये सब में फर्स्ट दर्जा अल्लाह को देना। तो आपके पास तौहीद पुख्ता है, समझ में आता नहीं? आप कभी इनको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, कभी उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह आपसे राजी नहीं होता। आपको वो इनाम नहीं देता जो दुनिया में नेक लोगों को मिल रहा। जी माँ बोलो। मैं वो हमारा अम्मी का एक सवाल है मैम जी और अब्बा को हमारा अब्बा इंतकाल हो गया, उनका वास्ते क्या करना कर पूछते, अब कुरान भी पढ़ना नहीं हाँ, कर आप को ना बोलते ना। दुआ करना उनके लिए, सिर्फ दुआ करना। आपके पेरेंट्स जो भी इंतकाल कर गए, आप ना, और आप तो औलाद है ना, आप जो भी नेक काम करते उसका बदला तो आपके पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली मिल जाता, चाहे आप बोलो या ना। जी मैम, आप एक नमाज भी पढ़ रहे हैं, आपको भी सवाब मिलता। आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया ना नमाज पढ़ना बेटे बोल के, जी मैम, वो सवाब उनको भी चले जाता, खुद ब खुद अल्लाह ताला देते कि आपके पेरेंट्स की तरबियत से आपने ये अच्छा काम किया, तो इसमें आपको भी अल्लाह ताला सवाब देते हैं। फिर आपके सवाब में कोई कमी नहीं होती, आपके वालिदैन को भी वो पूरा पूरा सवाब मिलता। और आप वो दुआ करना। सदका जारिया करना बोलते ना, वो क्या करना कर वो पूछते हैं। सदका जारिया में एक चीज तो दुआ है, दूसरी चीज अगर आपके पास इस्तेदाद है, आपके पास खिलाने पिलाने कुछ पैसा खर्च करने की ताकत है, तो आप दीनी कामों में, जैसा कि मस्जिदों के इमाम को कुछ पैसे दे देना, या दीनी कामों में पैसे लगाना, या किसी एकेडमी जैसा दीनी काम करने वाले थे ना, वैसा उनको भी दे सकते आप। उससे क्या भी नियत तो भी नहीं कि मैम, खाली हमारा दिल का नहीं, मैं बोली ना, आप जो भी नेक काम करेंगे उसका सवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता। अगर उनका पैसा है, समझो आपके वालिद का पैसा है, एक 50,000 रुपए है, आप वो 50,000 रुपए दीनी कामों में लगा दिए, तो वो खुद ब खुद पूरा का पूरा उनको चले जाता। समझ रहे? आप जो मेहनत करे आपको भी उसका हिसाब मिलता, मगर असल जो है वो पूरा का पूरा उनको चले जाता, उनको जब तक वो दिन के वो चीज से अब घर बन को उन्होंने छोड़ दल गए, अब हमें आपको वो घर हमें यूज कर लगी हमें ही, तो उसका सवाब भी उनको जाता नहीं मैम। आप यूज कर रहे हैं तो फिर वो मतलब फ्री में रह रहे ना, तो आप थोड़े पैसे खर्च करना, जैसा कि किराया निकाले जैसा निकाल के आप दीनी कामों में उन लगाना। जी मैम, समझ रहे? जी मैम, हाँ,
क्यों? आप फ्री में रह रहे ना, आपका हक है, रह सकते, मगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया तो आप महीने को महीना थोड़े बहुत एक ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे दीनी काम होते, या मस्जिद में, या कहीं अच्छी काम, मतलब कुआं खोदना बोल के है, पानी की बोर लगा देना, या फिर किसी टीचर की मतलब कुछ भी कर सकते आप। दीन में जो दीन के काम कर रहे हैं उनको आप तनख्वाह के तौर पे दे सकते, या उनके लिए मदद कर सकते, किसी के घर में आपके रिश्तेदार है राशन दिला दे सकते, ऐसा जी मैम, जी मैम। कुछ भी बहुत से। मैम जी बेटे, जी लबीबा मैम मैम मुझको अब एक एक चीज पता है, मैं इंग्लिश में बोल सकती क्या मैम? बोलो। The best gift that we can give for the dead people, especially if they are our grandparents or parents, यस is dua and charity. यस, वेरी गुड। मैं वही वर्ड्स को उर्दू में बोली ना, अब आप जो इंग्लिश में बोले, फर्स्ट थिंग जी इज मैम। द दुआ एंड सेकंड थिंग इज द चैरिटी। Yes मैम। ओके, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं। अल्लाह हम तमाम को आज जो जो भी बातें सुने हैं उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।